जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक वारी फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बैडफोर्ड तो भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण का विचार लैके आप दे सामने कांशी टीवी के माध्यम राही रूबरू हो रहे हैं। आओ सब तो पहलों उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए और फिर बाणी ਨੂੰ ਆਰੰਭ करिए। सचित आनंद रूप आत्मा ਨੂੰ जिस ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਜੀਵ ਪਾਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਨੰਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। गुरु प्यारी साध संगत जी, पिछले हफ्ते जो प्रसंग चल रहा सी उस विच करकटी राक्षसी किरात देश के राजा और उहदे मंत्री नूं सवाल पूछती है और उन्होंने ये भी उन्हें चेतावनी दी है कि जे तुसी मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो फिर तुसी इथों बच के जा सकते हाँ, तुहाडे विच ज्ञान है, तो जे तुसी मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिता तो मैं तुहाडा भोजन करांगी, तुहाडा खून पी जावांगी। होर सवाल पूछती है करकटी, वो कौन है जिसते जान नाल दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों लय हो जाते हैं, जिवें सोने के जान नाल गहना भाव लीन हो जाता है। तो वो कौन है जिस तो वक्त कुछ नहीं, जिवें पानी वक्त लहरां का अभाव है। वो एक ही कौन है जो देश काल है, वस्तु की वंड तो रहत सच झूठ की न्यायी व्यापक है। तो वो कौन अद्वैत है जिस तो द्वैत तो वख नहीं, जिमें समुंदर तो लहर वख नहीं। वो कौन है जिस ते वेखे सता असता सब लीन हुंदी है। तो वो कौन है जिस परम रूपी बेअंत जगत टिकिया होया है, जिमें बीज विच बिरश हुंदा है। वो कौन है जो सारिਆਂ ਦੇ अंदर है, जिवें बिरश विच बीज हुंदे हन। ते वो कौन है जो सता असता रूपी आप ही होया है, जिवें बिरश रूप है ते बिरश बीज रूप है। वो अणु केड़ा है जिस वृतांत भी सुमेर वांग स्थूल है, जिस दे अंदर कोटि ब्रह्मंड हैं। हे राजन, उस अणु नूं वेख्या होवे तां दसो, यही मैनू संसा है कि उसनू तुसी अपने मुख तो दूर करो। जिस तो संसा निवर्त ना होवे उसनू पंडित नहीं आखना चाहिए। जो ज्ञानवान हैं उन्होंने इन्हां प्रश्नों का उत्तर कहना सौखा है। इन्हां शंकिया नू वो छेती ही निवर्त कर देंदे हैं। उन्होंने इन्हां प्रश्नों का उत्तर सौखा है। जो अज्ञानी हैं उन्होंने उत्तर देना कठिन है। हे राजन, जे तुसी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिता तो तुसी मेरे पूजन योग हो, तो मूर्खता नाल प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो प्रश्नों के उल्ट जानोगे तो तुहानू दोहां नू भोजन कर जावांगी तो फिर तुहाडी सारी प्रजा नू ग्रास कर लवांगी। क्योंकि मूर्ख पापियां दा मारना श्रेष्ठ है कि अगे नू पाप करन तो छुटणगे। इस तरह राक्षण आके शुद्ध इरादे नू लैके चुप हुई। तो जिमें शरद काल विच बदल निर्मल हुंदा है तिवें निर्मल हुई। गुरु प्यारी साध संगत जी, करकटी ने किरात देश के राजा और उसके मंत्री नू सारे जो उहदे मन विच सवाल सी सारे पूछे कि वो किहड़ी शक्ति है जिसदा करके ये सारा संसार चलता है, ये सारा दारो मदार है।
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਂ ਮਹਾਸੁੰਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ਣ ਨੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਦ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕਟੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਿਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰਕਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਨਾਮਾਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖ ਅਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਖਮਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਣੂ ਸੰਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੂਖਮਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਅਸਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਗਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚਿੱਦ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੰਵੇਦਨ ਸਤ ਅਸਤ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਅਣੂ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਚਿੱਦ ਅਣੂ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਤ ਰੂਪ ਜਗਤ, ਇਹ ਝੂਠ ਰੂਪ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਿੰਚਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿੰਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਿੰਚਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਚਿਦ ਅਨੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਭੋਗਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿੰਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚਿਦ ਅਨੂ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿਦਣੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਬੂੰਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹੀ ਚਿਦਣੂ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸਤ ਵੀ ਤੇ ਅਸਤ ਔਰ ਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰ ਦੀ ਗੰਧ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿੰਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਿੰਚਿਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚਿਦ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਿਦ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੁਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ,
इस करके ਉਹ ਸੁੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਖਾਲੀਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਹਮ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਮ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਅਹਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤਮਮ ਹੈ ਤੇ ਤਮਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਤਾਨ ਇੱਕ ਆਤਮ ਤੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਆਤਮ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਚਿਦ ਅਣੂ ਦੇ ਬੋਧ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਅਹਮ ਤਮਮ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਬ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਖਾਲੀਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨਿਮਿਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्रेक तो बाद एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰਕਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਿਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ
किरात देश के महामंत्री उसनों दे रहा है और सवाल सारे उस प्रभु परमेश्वर पार ब्रह्म शक्ति के बारे सी और की दस रहा है महामंत्री करकटी नूं कि वो जो परमात्मा प्रभु परमेश्वर है वो वेल फूल फल आदि सारिਆਂ ਨੂੰ आत्म तत्व तो प्रकाशता है कि जो भी असी देखते हाँ सब ਨੂੰ प्रकाश देने वाला ਉਹ ही परमात्मा है। सारिਆਂ ਦਾ अनुभव करता ਉਹੀ है ਤੇ काल आकाश क्रिया आदि पदार्थां ਨੂੰ सत्ता देने वाला भी ਉਹੀ चिद अणु है ਤੇ ਉਹ ही परमात्मा है ਜਿਹੜਾ काल आकाश जो कुछ भी हो रहा है सारे पदार्थों को शक्ति देने वाला वो ही परमात्मा है। सारिਆਂ ਦਾ स्वामी करता वही है, सारिਆਂ ਦਾ पिता भोगण वाला भी वही है ते सदा ना करन वाला ना भोगण वाला रूप है। सो वो परमात्मा जिहड़ा है वो ही सारिਆਂ ਦਾ स्वामी है ते वो ही पार ब्रह्म शक्ति सारिਆਂ ਦਾ करन वाला है, ना करन वाला है ते ना भोगण वाला है ते उस तो वक कोई वस्तु नहीं है। इस कारण किंचन रूप है ते जगत नूं धारण करन वाला है और वो परमात्मा ही जगत नूं धारण करन वाला है। और परमात्मा वो शक्ति है जिहड़ी अपने आप विच टिकी हुई है। स्वरूप तो मात्र मान मैं जिस तो प्रकाशते हैं तो कुछ उत्पन्न नहीं होया। जब आत्मा का किंचन है, किंचन तो जगत की न्यायी जापता है। तू जो पूछा सी कि दूर ते नेड़े कौन है, सो अलख भाव तो दूर भी वही है ते ज्ञान माई पार ब्रह्म तो नेड़े भी वही है, या ज्ञान तो नेड़े है ते अज्ञान तो दूर है। सो करकटी ने एक सवाल पूछा सीगा कि दूर कौन है ते नेड़े कौन है, ते उसका उत्तर महामंत्री दे रहे हैं कि परमात्मा जो ज्ञानी जीव हैं उन्हां लई नेड़े है ते जिहड़े अज्ञानी जीव हैं उन्हां लई दूर है। अज्ञानता दा करके वो जीवां तो दूर है, पर जिन्हां दे विच परमात्मा दे नाम दा ज्ञान है, विवेक है, उन्हां लई वो नेड़े है। अज्ञान करके हनेरा रूप है ते ज्ञान करके प्रकाश रूप भी वही है। उसे चिद अणु विच संवेदन तो सुमेर आदि व्यापक हैं कि अज्ञानता दा करके वो परमात्मा हनेरा रूप बन जाता है ते जदों इंसान दे विच ज्ञान आउंदा है तो वो प्रकाश रूप बन जाता है तो उसे परमात्मा पार ब्रह्म शक्ति विच जदों संवेदन उठता है तो उहदे विच ही ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जिस तरह सुमेर हैं वो भी व्यापक हैं। सो वो परमात्मा का ही सारा ये चमत्कार है। ये राक्षणी जो कुछ जगत व्यापक है वो सारा संवेदन रूप है कि ये जो संसार असी देखते हाँ वो एक साडे मन दे विचों साडे चित्त दे विचों जो इच्छा भरी अहंकारी सोच निकलती है उसका करके ये संसार असी देखते हैं। सुमेर आदि पदार्थ कुछ उपचे नहीं, चित सदा ज्यों दी त्यों व्यापक है। उस जिहो जिहा संवेदन फुरदा है उहो जिहा आकार हो दिसदा है। ये जो सुमेर वर्गे पहाड़ जिहड़े हन होर भी जिहड़े पदार्थ हैं वो कोई उपचे नहीं हैं, परमात्मा की शक्ति विच ही सारे व्यापक हैं। जिहो जिहा उस दे विचों इच्छा भरी अहंकारी सोच निकलती है, फुरना उठता है, उहो जिहा ही अगे सानू आकार हो के नज़र आउंदा है। जिथे पल का संवेदन फुलता है उत्थे पल खोंदा है तो जिथे कल्प का संवेदन फुरदा है उत्थे उसनू कल्प आखते हैं। कि उस पार ब्रह्म शक्ति दे विचों जो कोई फुरना उठता है, जे उहदे विचों पल का फुरना उठता है तो थोड़े समय का फुरना हुंदा है, तो जे
ਉਹ ਕਲਪ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿਕ ਜਗਤ ਵਿਲਾਸ ਸਾਰੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਫੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਪ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਫੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੋਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਫੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਸਮੁੰਦਰ ਪੁਰ ਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚਿਦ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕਲਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੰਵੇਦਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਭਰੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ, ਪਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਅਸਤ ਜਗਤ ਫੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਟ ਝੂਠ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਸੰਵੇਦਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤ ਅਸਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ
ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਭਰੀ ਮਨਮੁਖੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਪ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਅਣੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਆਭਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਲ ਹੈ, ਨਾ ਯੁੱਗ ਹਨ, ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਚੇਤਨ ਸੰਪੁਟ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਭੇਦ ਭੇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਜਦ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਸੋਨਾ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤਦ ਗਹਿਣਾ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਪੰਨ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਬ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਦਰੂਪ ਤੋਂ ਹਰ ਸਥਾਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਹਿਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰ ਲਕਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸਥਿਤ ਰੂਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਚੇਤ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅਚੇਤਨ ਰੂਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਚੇਤ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਚੇਤ ਚਿੰਨ ਮਾਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੇਤਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਣ ਹੋਰ ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਿਰਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ
ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਚੇਤਨ ਗਨ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰਕਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਰਕਟੀ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਗਨ ਸੁਨਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ ਨੀਲਾਪਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਗਨ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਜਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀਪਨ ਆਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ सच नहीं है। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।